सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म रत्न अमोलक, साध संगत जप एक खिना, सुख नाही रे हर भगत बिना। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। अविनाशी प्रभु मन में राख, मानुक की तू प्रीत त्याग। अविनाशी प्रभु मन में राख। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं हुंदा। परमात्मा का नाश नहीं हुंदा। परमात्मा हमेशा हमेशा लई। परमात्मा का ना ते जन्म होया सी ते ना ही परमात्मा मरेगा। परमात्मा अकाल है। परमात्मा समय विच नहीं है पर समय का सिरजनहार है। इस करके परमात्मा नूं सच कहते हैं। सच मतलब जो बदलता नहीं। परमात्मा तो इलावा सब कुछ हमेशा बदलता रहता। अविनाशी प्रभ मन में राख। परमात्मा नूं तू हमेशा मन दे विच रख, यानी कि परमात्मा तू हमेशा याद रख। परमात्मा नूं असीं हमेशा किवें याद रख सकते हैं? यही सवाल भगत त्रिलोचन जी ने भगत नामदेव जी नूं कीता सी ते उस दे जवाब दे विच भगत नामदेव जी ने एक पूरा शब्द उच्चारण किया है। इस शब्द दे विच भगत नामदेव जी 5 उदाहरण दे के भगत त्रिलोचन जी नूं समझाया। उन्हां विचों एक उदाहरण ते असीं अज विचार करांगे। कहत नामदेव सुनो त्रिलोचन, बालक पालन पौड़े लिए, अंतर बाहर काज विरोधी, चीत सो बारक राखिए। मां घर दे विच अंदर बाहर काम करती है पर ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ हर वेले उस बालक ते रहता है जो उसने भंगूड़े दे विच सुलाया होया। तू भी इस तरीके नाल परमात्मा नूं याद रख।
ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। मानुख ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। There is no super God. परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है पर परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया।
परमात्मा हमेशा हमेशा नहीं है, परमात्मा बेअंत है। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सब तो ऊंचा परमात्मा है। परमात्मा तो ऊपर होर कोई नहीं है। सारी सृष्टि परमात्मा के हुक्म दे विच चलती है, लेकिन परमात्मा किसी के हुक्म च नहीं चलता। परमात्मा के ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता। परमात्मा पूरी तरह आजाद है। इस करके जिसनों परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है वह भी आजाद हो जाता है। जो परमात्मा नू प्रेम करता है, परमात्मा उसनू आजाद कर देता। तिसते परे नाही किश कोए, सर्ब निरंतर एको सोए। सर्ब निरंतर, निरंतर मतलब सब जगह। परमात्मा सब जगह है और पूरे का पूरा सब जगह, पूरे का पूरा साढ़े अंदर है। इस करके जिसनों परमात्मा की प्राप्ति होती है, पूरे परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगत कबीर जी, लोका परम न भूलो पाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर रहो सर्ब ठाई। हे लोको, भगत कबीर जी कहते हैं, हे लोको, किसी भरम दे विच ना रहना। खालक खलक खलक में खालक, परमात्मा ही कुदरत है। खालक खलक ते खलक में खालक, सारी कुदरत दे विच परमात्मा, हर जगह परमात्मा। पूर रहो सर्ब ठाई, पूरे दा पूरा हर जगह मौजूद है। आपे बीना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना। आपे बीना आपे दाना, बीना मतलब सब कुछ वेखदा है परमात्मा। परमात्मा सब कुछ वेखदा है, पर इस तरीके नाल नहीं वेखदा जिवें असीं वेखदे हां। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? परमात्मा चेतन है। चेतन मीन्स कॉन्शियस, पूर्ण चेतन है, फुल्ली कॉन्शियस। God is fully conscious. He is aware of the whole universe, aware of everything in the whole universe. ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, we are not fully conscious. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। We are less than 10% conscious of ourselves. Remaining more than 90% of ourselves is unconscious to us.
ਧਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। Religion is meant to make us more conscious. ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧੇ। So that we become more conscious. ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He becomes fully conscious. ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ is fully conscious, 100% conscious. ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ। ਦਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਆਪੇ ਜਾਲ ਬਤਾਏਗਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਭ ਜਗ ਮਛਲੀ ਹਰ ਆਪੇ। ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲਈ ਪਿਆਰਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਪੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। Instruments are extension of our senses, so it is just enhanced our senses. So ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਤਲਬ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਰਾਮਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਦਾਸ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ। ਜੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ
ਜਾਨਵਰ ਸੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗੁਆਵੋ। ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਸਦੇ ਅਗਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਬਖਸ਼ੰਦ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਸਤਕਾਂ ਵੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर धार्यो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। धर्म राय दर कागद फारे, कागज फाड़ दिंदा है। जो परमात्मा की शरण आंदा है, उरधारियो मन माजा, जिसने हिरदे विच परमात्मा नूं वसा लिया है, उसके कर्मां दा लेखा जोखा परमात्मा फाड़ दिंदा है। उसके सारे पाप, सारे अवगुण माफ कर दिंदा। साध तेरे की चरणी पाओ, नानक के मन एन रहो। साध तेरे की चरणी पाओ। अगर मेरी यही इच्छा होवे कि मैं साधु के चरण पकड़ लवां, तो मैनू मेरी मंजिल मिल जाएगी। साधु की चरनी पैन का मतलब है साधु की सरनी आना। ते साधु वो जिन्हें साध लिया अपने आप को,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਆਣਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਜਪ, ਸਿਮਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਨੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਚਿਤਾਰ। ਚਰਨ ਸਰਣ ਪਚ ਸੰਗ ਸਾਧੂ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਰਣ ਪਜ ਸੰਗ ਸਾਧੂ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਉ ਸਾਗਰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਉ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਉ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।